فقال الله سبحانه وتعالى بعد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن لذلك من الشاهدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز اسمه وعم نواله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي أن يقول إني لنعيده كما بدأته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام راويا عن ربه عز وجل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وبعد. Birinchidan, hurmatli musulmon bir tug'anlar, Alloh taologa cheksiz shukrlarni aytaylik. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salom salovatlar aytaylik. Payg'ambar alayhissalom aytganday, "Avvalu man yud'a ilal jannah alladhina yahmadunalloha fis-sarra'i wad-darra." Beshga eng birinchi qiyomat maydonida beshga chaqirila turgan baxtli odamlar Alloh taolani suyunishda dag'i, qayg'ida da, jengilchilikda, o'rabalda, yaxshilikda da, jamanlikda dag'i, denso'likda, o'rida dag'i Alloh taolani maqtab yurgan odamlar eng birinchi beshga chaqiriladi deydi. Shundan qachon bo'lmasin yurakdan alhamdulillah, tildan alhamdulillah, Alloh taologa rozi bo'lib, Alloh taologa maqtovlarni aytib, bir ele ayt namazında, ayt kuni g'ana jashog'a rozi bo'lib, suyunib, mayramlik ma'noy bilan yashashdan, balkim qiyinchilik bo'lganda dag'i, ayt kundan boshqa kunlarda dag'i doim Alloh taolani maqtab yurgan odamlar, Allohni dang'tab yurgan odamlar, Allohga rozi bo'lib yurgan odamlar, mana o'shanday tabiatning negizinde yashab o'tkazganlarni qiyomatda payg'ambar alayhisalom aytadi, birinchi beshga jannatga o'sha odamlar chaqiriladi. Bunda maşallah Alloh taologa shukr aytamiz. Alloh alhamdulillah siz bilan bizni o'ta ulug' bo'lgan, qutlu bo'lgan, berekeli bo'lgan ayt kununda, denso'likda, tinchlik, amonlikda, usul yerda mechitda olib kelib, cho'g'iltib, ibodat qilishga Alloh taolo mumkinchilik berdi. Alloh taologa shukr aytamiz maşallah. Ikkinchidan, baringizlardan chin yurakdan ayt kuningizlar bilan qutluklaymiz. Shu kuningizlar berekeli bo'lsin, dunyo oxiratning yaxshilig'iga sabab bo'lsin, barlig'imizning gunohimizning kechirilishine sebep bo'lsin. Bugun nimaga ayt bo'lib hisoblanadi? Sebebi ayt bo'lib hisoblanganining sebebi kechagi mayramda, bugun mayram. Nimaga mayram? Antkeni Arafa kuni, bugun kungachaga kunda, kechagi kunda Arafa kuni deb qo'yiladi. O'sha Arafa kuni Alloh taolaning ushunchalik mehrimi to'giladi, ushunchalik pendening gunohlari kechiriladi. O'shal gunohlari kechirilib, tozoqdan azob bo'lganligi sababidan ertasi kuni mayramda aytilgan kunda rozi bo'lib, o'shal kunning bereketining negizinde bugun ma'noy ochiq yurib turgan kun bo'lib hisoblanadi. Arafa kuni turali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'plagan hadislar kelgan. Alardan birine to'xtalsak, va anin nabiy sollallohu alayhi vasallam annahu qol ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الرب عن الذنوب العظام. Muvatta İmam Malik'te gelgen hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, şeytan hiçbir günü tömön, xor, alısqa quvilgan, açulangan bo'lib ko'rinmaydi Arafa gündan boshqa. Yani Arafa günü eng açulangan günü bo'ladi. Arafa günü eng xor bo'lib, qo'rdalayotgan günü bo'ladi. Ne uchun? Lima yara min tanazzilir rahma. Allohning mehriminin usul günü to'gilayotganini ko'rgandikdan. Jana Alloh taolo cho'ng-cho'ng gunohlarni pendelerden geçiriyotganini ko'rgandan şeytan usunchalik xor bo'lib atding deb o'zini to'proq chachib o'kina turgan kun bo'ladi deydi.
Eng shaytanni norozi qilgan, achuvlantgan gün bul Arafa günü bo'lib hisoblanadi ekanda. Keyingi rivoyatda ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qol ma min yawmin akthara min ay yu'tiqa Allohu fihi abidahu minan nar min yawmi Arafa. Hech bir gün yo'q deb Alloh taolo o'zining pendelerini tozoqdan o'tinan qutqara turgan ko'proq Arafa günga qaraganda. Eng ko'p pendeni tozoqdan qutqara turgan gün bu qaysi gün ekan? Arafa günü ekan, kechagi gün ekan. Kechagi günü shu Alloh taolo pendesini eng ko'p qutqaradi ekan. O'shuning negizinde ulamalar hadisde çeşmelatı aytgan pendeni tozoqdan qutqaru deganning ma'nosi demek Allah Taala günahlardan barin geçirip atat degan söz. Sen günahkor adam tozoqdan qutulmaydi. Günahkor adam günahsine cevap berish kerak bo'ladi. Tozoqdan qutqardi deganning ma'nosi demek Arafa günü Allah Subhanahu va taala günahlardan bardig'in geçirip salat degan ma'nini tuyuntat deydi. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من إيمان إلا غفر له. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam aytadi, Arafa günü kimden ile yüreğinde çamçalık imanı bolsa, al adam sözsüz günahı geçirilmesden kalbaydı. Cenab-ı bir rivayette Peygamber aytadi, Arafa günden orozosu boyunca bu Arafa günden orozosu bir yıl ötüp etken jana bir yıl keyinki günahlardan bardığını geçiretti. Başka rivayette gelir asman eşikleri ar tünü 3 yıl açılır. 3 yıl açılır deganning ma'nosi özgöçü adamın tilekleri, duaları, ibadatları kabul bo'lib turgan uchun bo'ladi. Tündün akırkı bölümünde 3 yolu özgöçe pendenin duası kabul bo'lib turgan mezgil bo'ladi. Cuma tününde özgöçelenip, Cuma tünü degeni 4-künden Cuma'ga o'tgan tün. Cuma tününde 5 yol açıladi. Laylata Arafa 9 marrat, Arafa tünü bu 9 yol açıladi deydi. Özgöçe demek tün dağı Arafanın tünü dağı dualardan kabul bo'losuna özgöçe gün bo'lib hisoblanadi. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة فيقول هؤلاء عباد أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون مغفرتي فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل لغفرتها لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. Cenab-ı Rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi gelir. Allah Teala Arafanın keçesi bo'lib qolgan uchurda asman dünyasını özgöçe mehrimin düşürüp jana oşol Arafa örönünde turgan ajekeler kechagi kuni ajekeler öz Arafa örönüne o'tgan. Arafada gün batqanga çeyin o'shada duo qilib turishgan. Gün batqandan keyin sham namozini o'qibasdan Muzdalifa örönüne kelishgan. Muzdalifada Qubtan namazının vaqtında Şam menen birgelikte Qubtan ekoni o'qishgan. Anan Bag'dodga çeyin al жерде turadi. Bag'doddan keyin gün жақсылап көтөрүлүп, Bag'dodдун мына вакытсы чыгып кетейин, gün таң атып gün чыгайын деп калганга чейин Muzdalifada туруш дагы важип болот. Ал жерде дуа кылып турушат. Анан кийин бүгүн мына Мина өрөнүнө азыр өтүп, Мина өрөнгө барып туруп, birinci taş atılат, anan kurbandık çalışat, kurbandık çalgandan çaçtı alat, anan keyin kiçinekey ihramdan çıkıyor dep koyat, ihramdan biraz çıkıp alıp durup, anan gelip durup kayra Kabaga gelip tawaf, keyin Safa Marwan ortasında sa'i dep koyat, basu oşunday amalların kılat. Yani geçe demek Arafada oşo acılar oşurda turgan uçurda, Arafa örönünde turgan. Oşol Arafa örönünde turgan adamlar menen Allah Taala periştelerin aldına sıymıktanat deyip. Periştelerin aldına sıymıktanıp tur aytат. Mınakey bular menin pendelerim. Maga alıştan çaşları jüdөгөн, deneleri çaң baskan aballarında gelişti. Yani ihramga girip adam jüdöp kalgan bolot. Murdagı учурларда азыркындай комфорт эмес, ат менен жөө барып, кээ-бирлер өздөрүнүн үйлөрүнөн, мамлекеттеринен ихрам абалына кирип алып, барганга чейин жуунбай, башка нерсе кылбай, өтө жүдөп калган учур болот.
Yani bular çaşları jüdөгөн, deneleri çaң baskan, abaldarında menin aldıma gelgen pendelerim, alыс жолдордон gelişti, menin geçirimimdi ümit kılıp gelişti. Eğer de bulardın günöөлөрü yer betindegi kumdardın sanınçalık bolganda dağı men sözsüz bularda geçirmekmin dep anan Allah Arafada turgan adamlarga kayrılıp afidu mağfuran lakum siler bütkül günöңөр geçirilgen abalda Arafadan түшкүнө Muzdalifаны карай жана валиман шафаатун фи жана кимдин акысына дуа кылган болсоңор алардын дагы күнөөсү кечирилди, таза болду эми түшө бергиле деп Аллах Тааланын өзгөчө мейрими боло турган күн экен да. Yani geçen gün özgöçe gün ele. Uşul hadislerde, jogorkuda azı biz aytып ötkөн hadislerde, bir kança hadislerde okup çıktım. Uşul hadislerden birinde Peygamber aleyhissalatu vesselam jürögünde çamçalık imanı var adam günөөsü geçirilet dese sahabalar suraşkan. Hadistin toluktalosu. Suraganda Allah'ın elçisi bu uşul muarrifa, bayagı Arafada ele turgan adamlarga taandıkpı, ajeke ajapalarыбызга эле таандыкпы, бизге эмне бар деген маанide суроо узатылганда пайгамбарыбыз айткан баллин наси амматан жок бул бир эле Арафага таандык эмес, балким жалпы адамдарга таандык болуп аткан Аллахтын өзгөчө мээрими, мамилеси деп айткан. Ошондон демек, урматтуу тууганым, кече баардык күнөөлөр кечирилди деген сөз. Кече баардык күнөөлөр кечирилип, пенде эгерде жакшы күн өткөргөн болсо, Allah'dan ümitkör bolup ibadat menen ötkörgön bolsa, anda bardык күнөөлөрдөн таза, тозоктон азат болуп, таң аттыргандан кийин уламалар айтат, анан Аллах Таала майрамды берип койгон, мына эми майрамда бергиле деп. Нары денеден жаңы төрөлгөн наристеде күнөөдөн таза болуп калдыңыз. Эми болду, сүйүнүп, эми жеп, ичкенге эми татыктуусуз, эми Аллах Таала өзү сизди жедирип ичирип атат, бүгүн ороза кармасаңыз да күнөөкөр болосуз. Кудай Таалама бир жакындайын, тоба кылайын, айнанайын деп ороза кармасаңыз күнөөкөрсүз. Эртең дагы ороза карма албайт. 4 күн ороза карма албайт. 16, 17, 18, 19 июнь. Ушул 4 күндө Курбан айт күнү, айттан кийин 3 күн, анан ороза айт. Bir жылдын ичинен ушу 5 күндүн ичинде ороза кармоо арам күндөр болуп эсептелет. Бүгүн жеп иче турган, көңүл ача турган, майрамдай турган, бири-бирибизди ушундай Аллах Тааланын өзгөчө белектеринин тартууланганына бири-бирибизди куттуктай турган өзгөчө күн болуп саналат. Ошондон иншалла урматтуу тууганым, бүгүн колдон келишинче иншалла не кылалы, майрамдайлы, майрамдык маанайы менен жүрүп, жана үйдөгүлөр башкаларга да майрамдыкты тартуулагандын аракетин кылалы. Бүгүн Kurban ayet günü yuhyuna sünnete abihim İbrahim bima yezbahunahu fi hadal yevmil azim minel karabil. Bugün de kurbanlık kılıp, canlıkты kurban kılıp, kurbançılık kılıp, özümüzdün ata babamız bolgan İbrahim peygambardın, Hazreti İbrahim'din sünnetini, amalını, yolunu tirilте turgan kun bolu esepteletdi. Demek bugün hurmatlı tuğan en jakşı amallardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan ma amile ibn Adam yevmen nahri amelen ahabbu ilallah min iraqatid dam. Kurban ayt günü degen adam balası kan tökkөнгө, kan çıgarganga karaganda, kurbandık çalganga karaganda Allah Taalaga hiç bir süykümde amal kıla albayt degen. Demek bugünkü günkü en jakşı amal ayet namazga karaganda, Kur'an okuganga karaganda en jakşı bugün biz hareket kıla turgan amalыбыз bilen eken birinci kurbandık çalуу eken da. Kurbandık çalуу mına uşul Allah Taalaga en süykümde amal bolup sanalat deydi. Ve innehu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa sha'ariha. Jana çalgan kurbandığı jandığı kıyamat gününde müzdörü menen, özünün tuyaktары menen, jana jündörü menen kıyamatta gelet deydi. Yani kanday kurbandıkты çalgan bolsa, oşondoy dengelde kıyamat günü gelet. Gelet degende manisi ulamalar düşündürüp, kıyamat günü Sirat köprüsünden ötүүгө sizge sebep bolot. Oşo sizge ne olup? Sirat köprüsünden alıp ötөt. Egerde arık, kotur, mes iştebegen, gözü görбөгөн, butu çolok bolgon, ушундай деңгээлде жандыктарды эгер курбандык кылып, ушуну курбандык кылдым дей турган болсоңуз, анда ошондой деңгээлде болуп калат. Kıyamatта анын пайдасын көрө албайсыз деген сөз. А эгерде жакшы, эң жакшы мыктыларын алып туруп, курбандыкка чалган болсоңуз, кыяматта дагы анын сообуну көргөндө, анын жакшылыгын көргөндө, ошо деңгээлге жараша көрөсүз да.
Бұл құрбандықтың өз тарихы қаяқтан келіп шыққан? Кейбір уламалар құрбандықтың тарихы Адам атамыздан бері дейді. Адам алейхиссаламдан бері келатқан амал дейді бұл. Адам заты дүниеге келді. Алла субхана тағала Адам алейхиссаламды жаратты, дүниеге түшірді. Ошондан бері келе жатқан ел аралық бүткіл дүние жүзіндегі әрбір ұлт, әрбір дин өкілімін деген адам бұл қарманып келатқан негізгі бүткіл аламдағы адам затының бұл майрам болып келгенде. Қаяқтан башталған десе, Адам алейхиссалам дүниеге келгенден кейін, дүниеге келіп 100 жыл уақыт өткенден кейін, Адам алейхиссалам 40 балалы болады. 20 ұл, 20 қыз. Адамдың башталысы үшінде болған, оба енеміз, Хауа енеміз. Бойына бүткенде егізден бүткен. Ол қыз бол. Анан дүниеге келгенде, алардың үйлену шариаты, башындағы шариаты, ағасы өзінің қарындашын алады, әлемі енесі болса өзінің ежесін алады. Осындай қайчылаш бір-біріне үйленіп, адам бірінші башы көріш ошондай тәртіппенен башталған. 100 жыл өткенде Адам алейхиссаламдың 20-20-дан 40 баласы бар эле. Ошонун чогу Кабил деген болчу. Андан жашырагы Абил деп коебуз, Хабил деген жашы болчу. Укасы енесі эле. Анан экөө ортодо Алланын тагдыры менен Кабилдин агасынын шериги, егизи өтө чырайлуу сулуу болот. Ал эми энеси Хабилдики шериги өтө андай деңгээлде кооз чырайлуу болбойт да, сулуу болбойт. Анан шарият боюнча кандай Кабил агасы баягы сулуу эмести алып калыш керек болот да, кайчылаш өзүнүн карындашын алыш керек. Анан ошого каршы чыгат. Нафстын оюну. Көрө албастык. Эмнеге эле бул укама бардык нерсе боло берет, ийгилик ушунда боло берет. Неге буга жакшы нерсе болуш керек да мага болбош керек? Ага болгон наразычылыгы да. Анан көрө албастык агасы менен агасы инисине тирешип калган, көрө албастык пайда болуп калган. Анан баягы да болуп кеткенде, анан чыдабай кетет да мен үйлөнбөйм дейт. Мен өзүмдүн шеригимди, эгизимди аламын деп чыгат. Биринчиден Аллага каршы чыгуу. Экинчиден Адам алейхиссалам атасы пайгамбарга каршы чыгуу, атасына каршы чыгуу. Нике жүрбөйт, зина болуп эсептелет. Ушундай үйлөнөм деп чыгат. Чыккандан кийин анан Адам алейхиссалам атасы данышман адам, атадагы балага буйрук эле бере бербеш керек. Өзүнүн бийлигини пайдаланып эле, бүгүнкү күнү кичинекей болгон менен эртең бала чоңоюп, алды эле күч көрсөтө турган, кыр көрсөтө турган күн келип калат. Ошондон данышмандуулук менен мамиле кылыш керек балага да. Бүгүн майрам деселе балдарыбызды кийинтип, башка кылып, белек бекче бере эле сүйүнө бербестен, алардын балким ички дүйнөсүнө да карап, эмне нерсени биз дүйнө ахиретине пайдалуу эмнени белек кылып атабыз, ага да бир сыйрамдай карап койсок болот. Үйгө барганда да бир аз ата-энебизди карап коелу, буларга не белек берип атам мен? Дүйнө ахиретине эмне кылып бердим? Азыр өлүм келип калса, ата-энем даярбы, даяр эмеспи? Аял бала чакам даярбы, даяр эмеспи? Bir жолу Абдулла шейх рахматлык, Алла кабырын нурга толтурсун, bir жерге барып калса, өзү илимдүү киши болгон эмес, бирок өтө таквадар, өтө динге мээнет кылган, өзгөчө элге болгон күйүтү менен өзгөчөлөнгөн жөнөкөй адамдардын бири эле. Анан элдердин алдына чыгып баяндама жасап калат. Ол тургандар илимдүү адамдар. Куран, хадисти чечмелей турган деңгээлде илими жок эле. Медреседе окуган киши эмес эле. Анан карап туруп ол тургандарга кайрылат да. Ушул жерде азыр олтургандар дейт. Кимибиз өлүмгө даярбыз азыр дейт. Олтургандардан ким өлүмгө даяр? Азыр өлүм келип калса ким даяр? Десе баардык кол көтөрөт, биз даярбыз десе, дарат менен, намазда, мечитте, туурабы, жүрөк тынч, күнөөм тазаланган учур деп кол көтөрүшөт, даярбыз дейт. Кимбел уламалар, алым кишилер. Анан экинчи суроону задат. Ушул жерде олтургандардын үйүндө аялдары азыр өлүмгө кимдики даяр дейт. Кимдин аялдары азыр өлүм келип калса кимдики даяр дейт. Ошо өтүп кетсе дагы майрамдап, сүйүнүп, мынакей алхамдулилла, алдымдагы күйөө катары, эл катары мен милдетимди аткардым, анын ахиретин куруп бердим дей тургандар гана кимдер? Ушул жерде отургандардын аялдары кимдер даяр өлүмгө дейт. Десе, жарымы кол көтөрөт, жарымынын колу көтөрүлбөй калат. Үчүнчү суроону затат. Ушул жерде отургандардын кимдердин балдар, кыздары азыр өлүмгө даяр десе, эч ким кол көтөрбөй калат. Анан сөздү улантып айтат, мына ошондуктан динге мээнет кылалы деп атабыз. Ошондуктан баардыгыбыз үйдө болсун, мечитте болсун, жумушта болсун, каерде болсун динге кызмат кылалы деп атабыз деп анан ошодон сөздү улантып кетет.
Ошо сыяктуу туугандарым, бүгүн майрам, алхамдулилла, майрамдай турган күн. Устазыбыздын айткан сөзү бар эле, чынына келгенде мусулмандардын чыныгы майрамы качан 100% элдин баардыгы мусулман болсо ошондо майрамдайбыз дейт эле. Ошондо чындап эле жүрөк сүйүнүп, мынакей максатыбызга жеттик деп чыныгы майрамдай турган күн, элдин баардыгы адал жашап, туура дүйнөгө келген максатыны түшүнүп, аялдар өз уяттуулукка келип, эркектер намысына келип, качан жашоого бир дин, таквачылык келип калган учурда, анан ошондо майрамдайбыз дейт эле. Дуаларында айтып калат эле, я Алла, бул көздөр канча жылдык капырлык, атеисттик күчү заманаларды көрдү. Сага шүгүрлөр болсун, ал замана кетип эркиндикти дагы көрдү бул көздөр. Ушул көздөргө дагы 100% балакатка жеткен эркектин баардыгы мечитте намаз окуп аткан күндөрдү көрсөтчү. Баардык аялдар жолук менен, уяты менен, намысыны сактап жашап аткан күндөрдү көрсөтчү деп дуа кылып калышат эле. Ошондон чыныгы майрам урматы турган, чындай эле чыныгы белегиңиз дүйнө ахиретке пайда болуп, жарактуу боло турган нерсени белек бериш керек да. Ошондо бир аз ойлоп коюш керек. Албетте майрамдаш керек. Ошо менен биргеликте максатыбызды унутпаш керек да. Умар Палампур рахматулла чоң алым болгон. Анын жаш кезинде атасы да чоң алым киши. Жаш кезинде атасы бир сапарга кетет, дин жайылтыш үчүн. Анан айт болуп калат. Айтта чыкса, балдардын баардыгы чет мамлекетте билесиздер, ал жакта жаңы кийим кийишет. Айтка атайын жаңы аппак көйнөктөрдү тиктирип туруп, балдарга кийгизишет. Баардыгы аппак көйнөктөр менен, допулар менен жыргап жүрөт да. Ойнап жүрүшөт, жыргашып. Анан тиги бала карайт, азыр Умар рахимахулла эки жакты караса жаш бала да. Баардыгы аппак кийим алган, буну кийими эски эле кийим, бирок жуулган, бирок эски кийим, жаңы кийим эмес да. Алардын ата-энелери болсо шириндиктерди, таттуулуктарды аларга берип атат, белек жаны муну колунда алып ойноп жүрүшөт. А бунда чөнтөктө акчасы да жок. Караса аталары менен жыргап, майрамдап жүрөт. Бунун атасы болсо сапарда дин жайылтып жүрөт. Анан ыйлайт, анан отуруп алып, намыстанып. Ыйлап анан үйгө чуркап келет. Адамдар сүйүнүп, балдар сүйүнүп үйгө келетсе, белектерди алып алып, бул үйгө ыйлап келет. Апасы анан карай, балам, не болду деп айтат, апа дейт. Караңыз, баардыгы бuyakта жыргап атат, майрамдап атат. А мен атам мени жакшы көрбөйт. А неге жакшы көрбөйт? Кара, ушундай адамдар жыргап атса дейт, мени таштап койгонун кара дейт. Десе анан отурууз анан түшүндүрөт. Жок, балам, андай дебе. Азыр булар кийим кийип турат го. Булардын кийимине бир аз кеч киргенден кийин апалары кийимдерин чечип шкафка төрүгө коюп коет. Болду депчи. Жана эртең дагы кие бергенден кийин бул кийимдер эскирет. Жыртылып жок болот. Жаңы боюнча кала бербейт. Бирок сенин атаң сага ушундай кийим кийгизейин деп атат, ахиретте баардык адамдардын алдында сыйырматтын кийимин кийгизейин деп атат. Сенин башына нурдан дагы, күндүн нурунан дагы нурлуу болгон тажыны кийгизейин деп атат. Түбөлүктүү ал жакта эскирбей турган бейиштин кийимини кийгизем деп мээнет кылып жүрөт. Булар азыр жеп атпайт таттуулуктарын, азыр эле жеп атат. Бирок карап көрсөң, азыр таттуулугу жейилип жок болуп калат. Түгөнүп калат, ал калбай калат. Эртең күнү кайра эле мурдакыдай эле жашоо башталып калат. Атаң сага ушундай жашоону тартуулайын деп мээнет кылып атат. Ал жердин таттуулугу эч качан түгөнбөйт. Түгөлүккө болот, ден соолукта болосуң, жаштыкта болосуң, кыйналбайсың, оорубайсың. Ошондой жашоодо сен дагы бүткүл, биз дагы бүткүл эл жашасын деп атаң мээнет кылып жүрөт. Сени атаң өтө жакшы көрөт балам деп туура насааттарды берет. Анан ал насааттарды болгондон кийин бала ичине толкундап алып эшикке чуркап чыгат. Чуркап чыгып анан балдарды досторун чакырып, досторум бери келгиле деп алып анан кийин аларга айтат, силерди атаңар алдап атат дейт да. Алдап атат атаңар дейт. Кандай алдап атат десе, азыр силерге мана таттуулук алып берди, ооба. Ошолорду жеп бүттүңөр, түгөнүп калды, түгөнүп калсын. Мына көрдүңөрбү, силерди алдап атат дейт. Могу кийимиңерди азыр үйгө барсаңар чечип алып коебу, башка эски кийим кийгизип коебу, кийгизип коет. Мына көрдүңөрбү, алдап атат дейт. А менин атам болсо, чындыкка мээнет кылып, менин жашоомо чыныгы бакытты каалап, мындай кылып жүрөт экен деп алып, анан балдарга мактанып, мурдуну көтөрүп алып анан сүйлөйт да. Ошол сыяктуу урматтуу тууганым, балдарга, үй бүлөгө чыныгы белекти дагы тартуулагандын аракетин кылалы. Түбөлүгүнө пайда бере турган, түбөлүгүнө рахат тартуулай турган, түбөлүктүү аларды сүйүнтүп кубанда турган белектерди да бергендин аракетини кылалы. Уламалардын айткан сөзү бар: Лаиб валадака саб'ан. Балаңа 7 жыл балаң менен ойногон дейт. Бала менен 7 жашка чейин, 7ге чыкканга чейин аны менен ойногон. Себеби ал жаш бала.
Башка чоң нерселерди айтып аны кыйнава. Катуулук кылба. Бир нерселерге көп буйра бербе. Аны менен 7 жашта аны менен ойногон дейт. Sen dünyası ошончолук, анын dünyası жаш баланын dünyası. Эгерде анын дейт пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem эң büyüktü adam. Padişah, musulmandардын башчысы, көздөн эмес, жүрөктөн жакшы элдерге төгүлүп турган адам. Ошондой болсо дагы, бирок неберелерине ат болгон риwаяттары келет. Ат болуп ойноп берген. Неберелерин ойноткон кадимкиде. Ошолордун пайгамбарыбыздын таанышмандары ушул эле, экинчи жактагы адам ким болсо ошонун деңгээлине түшүп туруп мамиле кылат эле да. Айылдык болсо айылдыкча, шаардык болсо шаардыкча, чоң адам болсо, мансаптуу болсо ошо деңгээлде ар бир адамды өз деңгээлине жараша мамиле кылат эле. Жаш балдарга жаш балдарча мамиле кылып коет. Яни 7 жашка чейин аны менен ойноп күлгөн. А биз азыр үйгө кирип келесиң, телефонду көтөрүп алып кирип келесиң. Кирип эле балаң болсо ички дүйнөсүндө толкунданып, кыздарың толкунданып турат. Айта турган толтура нерсеси бар, дүйнөсүнү бөлүшкүсү келет. Ата мындай десең, азыр деп туруп кирип кетесиң да телефон менен сүйлөшүп таяк кылып, кийимди которуп чыкканга чейин баардык нерсе алууланып күйүп аткан оту өчүп калган. Эми эмне болду эле? Не болду? Садик кандай болду? Алымдай болду десең, эчтеке өчүнөн чыкпайт дагы да. Ошентип жабылып калат. Биз аларга убакыт бербесек, биз аларга көңүл бербесек, биз алар менен сүйлөшпөсөк, мээрим төкпөсөк, мээрим төкө турган, сүйлөшө турган, убакыт бөлө турган аялыңда, балдарыңда башкалар таап алат. Yani Allah en çok bugünkü krisis vaktin krisis oldu. Özgöçe şahırda. Borborda özgöçe. Vakit ajratkanda bilmeyiz da. Jön böyle çaydan üstünde oturganda bismillah aytırıp koygan vaktımız yok. Bütkөндөн кийин дуаны айтырып койгонго убакыт жок. Жатаарда бир уйку дуасын айтырып койгонго убакыт жок. Убакыт жок да, жок. Урматтуу тууганым, балалуу болгонуңуз бул сиздин эң биринчи жумушка орношконуңуз ошол. Сырткы жумуш экинчи планда турат. Биринчи жумуш сиздики өзүңүз, дүйнөгө келдиңизби, өзүңүз менен заниматься этиңиз. Өзүңүзгө мээнет кылыңыз. Тозок алып бара турган жаман пейилдердин баардыгын чыгарыңыз, жаман адаттардан кутулуңуз. Жакшы адеп ахлак кылып мүнөз, жакшы мүнөзгө, жакшы жашоо тартипке келиңиз. Биринчи өзүңүзгө ырайым кылыңыз. Экинчи жоопкерчилик үйдөгүлөр. Ата эне, аял бала чака, аларга жоопкерчиликтүү адамсыз сиз. Жоопкерчиликти алып туруп алгансыз, аларга жооп бересиз, аманат колуңузда турган. Аллах тыкы берген. Yani балдар менен 7 жашка чейин ойногон дейт. Сумма адибу сабан. Андан кийин 7 жаш адеп үйрөткөн дейт. 7ден 14ге чейин адеп үйрөткөн 7 жыл. Адепти үйрөткөн. Андан кийин 7 жыл дейт, не кылган? Сумма ракибу сабан. Андан кийин дагы 7 жыл аны көзөмөлдөп турган. 14ден 21ге чейин таштап койбостон, мен эркинмен деген зейин менен бала жүрбөсүн да, балким көзөмөлдөй турган сезим анда болуп турсун. Каалаганымды кылсам боло берет экен деген түшүнүктө чоңой болсун. Gözөмөлдөп турган. Каяка барып атат, кимдер менен жүрүп атат, эмне кылып атат, күн кандай өтөт, түн кандай өтүп атат, окуусу эмне болуп атат, интернеттен каяктарга, кайсы булактарга кирип, кимдер менен убакыт өткөрүп атат, gözөмөлдөп турганын дейт. Сумматта хизбу садикан ва муширан, андан кийин 21ге чыгып калгандан эми дос жана кеңешчи кылып алгын. Олуттуу жашоону көрсөткөн, жашоо менен тааныштыргын, эми андан кийин катуулугуң, башка нерсең, эми баардыгы кеч болуп калат. Ойносоң деле ойнобой турган учур болуп калат. Şodan urmatı tuğandarım ne kılalı? Alarga dağı öz vaktısına jaraşa tuğra beleklerdi bergendi da öğreneli da. Demek urmatı tuğanın bugünkü günün eken siz menen biz kurbandık kılıp köngül açıp mayramday turgan günümüz eken. Oşetip Adam aleyhisselam söz kayaktan çıkıp ketti. Kabil Habil degen iki balası var eli. Oşo baldары biri-biri менен талашып өткөндө Хабил айткандай талашкан эмес, агасы каршы чыккан. Мен өзүмдөн эгизимди алам деген. Кабыл кылсын деп сүйлөшүп отуруп карасак, Арафа күнү кылган да сонун баардыгы. Бини дагы курбандык болуп эсептелгенбиз. Кайрымдуулуктун соогун алды. Күмөн жок. Бирок курбандыктын ал эч кандай курбандыгы моюнан жоопкерчиликтен кутулган жок. Себеби убактысы бар, мезгили бар бунун. Жандыктын өзүнө сыпаты бар. Мезгили кандай? Мезгили кайсы жерде айт намаз окулса, ошол жерден тургуну болсоңуз, анда айт намаз окулгандан кийин анан кийин курбандык чалыш керек. Айт намаздан кийин барып туруп анан курбандыкты эң биринчи баштаганыбыз пайгамбарыбыз айткан курбандык чалуу деген намаз, намаздан кийин эле курбандык чалабыз деген. Үйгө баргандан кийин ошо курбандыктын эти менен ос тие турган болсо, мустахап болуп эсептелет. Кээ оразада болгон, ораза кармалбайт, ооз бекитилбейт. Болгону үйгө барганда биринчи бүгүнкү күнгө даам таткан, биринчи даамыңыз, тамагыңыз, азыгыңыз ошо курбандыктын эти болсо жакшы болот, себеби Алланын коноктоосу бул. Алланын сизге тартуулап аткан коноктугу болуп эсептелет. Ошондой эле бүгүнкү күн өзүбүз эле жыргап башкалардан көз жумуп калбастан, колдон келишинче кайрымдуулук берешендигибизди ачалы.
Etтерdi başkalarga jayып berip, başkalarga dagы еттеле берип койбостон, колдон келсе, чогуу продуктасы менен дагы, бир таттуулук башка нерселер менен дагы аларга кайрымдуулук кылып, башкаларына жетим жесирлердин дагы майрам болуусун аларга да себеп болуп калалы иншалла. Бүгүн муздайбыз. Түндөсү дагы боло берет. Эртең муздайбыз, түндөсү дагы боло берет. Бүрсү күнү муздайбыз. 3 күн курбандык чалуунун убактысы бар. Бирок эң сооптусу кайсыл бүгүнкү күнү? Бүгүн кайсыл убакта? Намаздан кийин дароо. Түнү болот, бирок түнгө караганда күндүз жакшы боло эсептелет. Күндүзү кылса сооптуураак боло эсептелет. Эң жакшысы азыр намаздан кийин курбандык боло турган болсо, анда эң сооптусу болот. Эртең мисалы айтып койгонсуз, эртең келет союш, анда боло берет, эртең кылсаңыз да бир сүйүл. Андан кийин болбой калат. Курбандыкка жандык алып койгонсуз. Курбандык кылайын деп атасыз. Бирок курбандык алектенип жүрүп отуруп 3 күн өтүп кетти да курбандык кылбай калдыңыз да. Анда не болот? Анда ошол жандыкты садакага бере беришиңиз керек болот. Ошол жандыкты турушу менен анда сиз не кылыш керек? Садакага бериш керексиз. Мурдагы курбандыктарды чалбай калган жылдар бар, өтүп кеткен. 2-3 жыл мисалы казасы бар. Анын казасын кандай кыласыз? Ошо өтүп кеткенден атынан деп туруп курбандык жандык салсаңыз, анда бул жөн эле кайрымдуулук катары кетет. Алардан кутулуу үчүн сиз не кылыш керексиз? Ошол койдун акчасыны садака кылыш керек ушул күндөрдө. Акчасыны бериш керек болот. Курбандыктан болду, курбандык өтүп кеткен, курбандык чалынбайт, акчасы сапталат. Эгер курбандык алып койгон жандык болуп туруп курбандык салбай калган болсоңуз, анда не кыласыз? Ушул 3 күндүн ичинде не болот? Курбан айттан өтүп кеткен болсо, анда ошону садака кылып бересиз, бере бересиз, бирок аны муздабайсыз. Аны муздала турган болсо, анын этини жеген сизге болбой калат. Сиз аны бериш керексиз. Аны сиз өзүңүз жесеңиз болбойт. Бүгүнкү 3 күндүн ичиндеги өзүңүз кылып аткан курбан айттан өзүңүз да жей бересиз, бай болсоңуз да, бий болсоңуз дагы, башкага дагы жедире бересиз. Жакшы жолу кандай? 3кө бөлсө жакшы болот дейт. Бирини өзү жесин, бирини конокторго, бирини кайрымдуулук кылып берсин. 3 бөлүккө бөлүп туруп колдонсо анда жакшы боло эсептелет. Ошондо иншалла урматтуу тууганым, колдон келишинче иншалла бүгүнкү күнүбүздү майрамдык маанай менен, жакшы амалдар менен өткөргөндүн аракетини кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ман важада саатан фалам юдахи фала яқрабанна мусаллана." Ким эгерде мүмкүнчүлүк тауып туруп курбандык кылууга мүмкүнчүлүгү бар, курбандык кыла алат, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок курбандык кылбай турган болсо, анда биздин намаз окуган жайга жакындабай эле койсун, такыр келбесин деген. Yani musulman emес, anda айтымага кереги жок, ал жакындай эле койсун, алыс эле жүрсүн бизден деген да. Катуу эскертүү берген. Ошондон иншалла урматтуу тууганым, ким мүмкүнчүлүк тапса деп, мүмкүнчүлүк тапса зекет менен курбанчылыктын экөөнүн нисабы, ченеми бир аз башкачараак каралат. Байлыктын ченеминде бирдей, бирок зекетке мисалы үйдө турган сиз өзүңүздүн кажетиңизден сырткары болгон жөн эле турган буюмдар эсептелбейт. Курбанчылыкта эсептеле берет. Мисалы үйдө пианино турат, музыкалык аспап, арам нерсе болсо деле эсептеле берет. Арам нерсе, бирок баалуу нерсе турат. Ал деле эсептеле берет, ал деле сиздин курбан айттыкка, курбанчылык кылууга милдет болууга ал деле эсепке кирип калат. Мисалы, арам нерселер экиге бөлөт ислам шариятта. Кээ бирлер гайры мутакавим, кээ бирлер мутакавим деп. Баа коюла турган, баа коюлбай турган нерсе бар. Чочкого баа коюлбайт. Аракка баа коюлбайт. Арам, бирок баа да коюлбайт да ал нерселергечи. Баасы жок. Аракты сатсаңыз, бирөөнүн акчасын жөн эле тартып алдыңыз дегендей эле каралат ислам шариятындачы. Ал сиздин акчаңыз болуп эсептелбейт. Мусулмандардын ортосунда арактын соодасы жүрбөйт. Мусулмандардын ортосунда чочконун этинин соодасы жүрбөйт ортодочу. Булар баа берилбей турган нерсе. Кээ бир нерселер бар, өзү буюмдун өзү арам, иштетпеш керек, бирок ага баа коюлуп сатса, анда сатылып кете берет, соода сатып жүрүп кете берет да. Ошо соода сатып жүрүп кете бере турган арам нерселер дагы курбанчылыкта каралып калат. Акча турат, бирок оборотко сала элексиз, айланта элексиз, бирок кажетиңизден сырткары турат. Анда бул дагы не курбанчылыкка милдет болууда, важип болууда карала берет. Үйдөгү тагынча алтын башка нерселер бар, анын дагы баасы карала берет. 250 000 сомдон жогору боло турган болсо, ошол сиздин болгон байлыгыңыз кажетиңизден сырткары, анда сизге курбандык чалуу азыр милдет болуп эсептелет. Курбандык кылыш керек болуп эсептелет. Бүгүнкү багымдаттын таңы чыгары менен адамга милдет болот, болду курбандык кыл дейт. Курбандыктын убактысы намаз окуп бүткөндөн кийин курбандык чалыш керек болот иншалла. Бардыгыбыз иншалла бүгүнкү майрамды жакшы өткөрөлү, такбирлерди көп айталы. Бүгүнкү күндөрдүн өзгөчөлүгү ар бир парз намаздан кийин жамаат менен бизби, жалгызбызбы, эркекпи, аялбы, үйдөгүлөргө аялдарга айтып коелу, важип амал, күнөөкөр болот айтпаса.